विधान सभा हल्का पट्टी के लोगों ने हल्के की सियासी गड्डी की चाबी लालजीत सिंह भुल्लर के हत्थ फड़ाई तो पार्टी ने उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री बना दिता। मंत्री साहब सवेर की शुरुआत ऐसा ही कर दो सर। मेरे खेत मेरा फार्म मेरे घर तो 2 किलोमीटर के लगभग दूर है। रोजाना सवेरे 4:30-5 बजे खेत में चल जाना तो 7-7:30 बजे के करीब फिर सारी जमीन 'ਚ चक्कर मार के घर में आ जाना। चंडीगढ़ भी देखना, पंजाब भी देखना, परिवार के नाल समा जो बीतता फिर कुछ राहत महसूस होती है, कुछ बर्डन घट। पंछी ने वो भी शाम को अपने आलने वाल नूं चल जाते हैं, सारा दिन बाहर दाना चुगते रहते तो शाम को आपके आलने वाल अपने बच्चों को पहुँच जाते अपने परिवार को। उस तरह इंसान भी अपने परिवार नाल जुड़िया हुंदा, परिवार च आके ही बंदे नूं खुशी मिलती है। जिंदगी तब्दीली आई है, एक पासे जिम्मेवारी पहला परिवार तक सीगी, हुण पूरे पंजाब की जिम्मेवारी है तुहाडे हसबैंड ते पहला साडे लई पंजाब है, पंजाब की सेवा करना जिहड़ा मुढ़ला फर्ज है, क्योंकि पंजाब की आवाम ने मंत्री साहब ते विश्वास रख के उन्होंने MLA बनाया। तुसीं भी पंजाब के लिए कोई डिमांड रखते होंगे हो भी पंजाब दे विच आह चीज़ नहीं हैगी, वोल्वो बस भी पाई कि तुसीं सिफारिश की? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਦੇ, क्योंकि हल्के ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ है, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ BJP ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡੱਕੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਧ ਚੂਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਖੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਨਵਾਸੀ ਨਾਲ ਨੇ ਵੋਲਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਮਦਰਦ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। विधान सभा हल्का पट्टी के लोगों ने हल्के की सियासी गड्डी की चाबी लालजीत सिंह भुल्लर के हत्थ फड़ाई तो पार्टी ने उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री बना दिता। ट्रांसपोर्ट मंत्री बनदियां ही लालजीत सिंह भुल्लर एक्शन मोड च नज़र आए तो पंजाब नूं ट्रांसपोर्ट विभाग नूं तरक्की दीआं लीदियां ते लिजाण दे लई जां उसकी आमदनी वधाउण दे लई लगातार ड्राइव कर रहे हैं उस विभाग नूं। साडे नाल अज स्पैशल लालजीत सिंह भुल्लर पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री ते पशु पालन विभाग ते फिशरी विभाग भी इन्हां दे कोल ही है, तमाम मुद्दों के उत्ते गलबात करने लई हाज़र ने। सर पहला तो बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगत के रूबरू करने लई। मंत्री साहब सवेर की शुरुआत ऐसा ही कर दो सर। बिल्कुल, पहला भी सियासत तो पहला भी इदा ही सवेर की शुरुआत करनी, जां मेरे खेत मेरा फार्म मेरे घर तो 2 किलोमीटर के लगभग दूर आ। रोजाना सवेरे 4:30-5 बजे खेत में चल जाना तो 7-7:30 बजे के करीब फिर सारी जमीन 'ਚ चक्कर मार के घर में आ जाना। तो सिर्फ आ जी 2 साल पिछले इलैक्शन लड़ी आ उदों थोड़ी जी सवेर की जी साडी एक्सरसाइज या सैर आ वो बंद हुई। तो हुण फिर जदों दी सरकार बनी है, जे मैं चंडीगढ़ हुन्ना तो उत्थे पार्क दे विच रोजाना वालीबाल की गेम भी ला ली दी आ, तो उत्थे रेस भी ला ली दी है, एक्सरसाइज भी कर ली दी। जदों मैं इत्थे पट्टी हुन्ना रोजाना इत्थे स्टेडियम दे विच आईदा, तो इन्ना क लगाव है, भावें रात मैं 2 बजे सोवां भैणां भरावां दे काम करके फिर 4:30 उठ पैना, 5:30 बजे मैं फिर इत्थे स्टेडियम दे विच आ जाना। तो बड़ा वधिया लगदा जदों अपने परिवार की तरह ये सारे साडे परिवार ने, क्योंकि शुरू तो मैं पट्टी रहा, पट्टी पढ़िया,
ਤੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ 35 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਟੀਮ ਫੁੱਟਬਾਲ। 35 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ, ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕ MLA ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਮੂੰਹੋਂ, ਵਾਕਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ BJP ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ, BJP ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ MLA ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ, MLA ਖਰੀਦੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲੇਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ। ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ।
ਵੇਖੋ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 3-3 4-4 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵਾਧੂ ਭਜਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਨ ਬੱਸ, PRTC, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਨ ਬੱਸ ਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ MLA ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਿੰਗਾਂ, ਉਹ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਉਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਤਰੇ ਆ, ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣਾ, ਵੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਾਸਿੰਗ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 96% ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡੱਕੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਵੀ ਨਿਊ ਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡੱਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 2 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਡੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਲੋਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਟਰੱਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਉਣੀ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਭਾਫ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 70 ਤੇ 30 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ, 70 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 30 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅੱਜ 30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 70-30 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ PRTC ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪਦੇ ਝੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਖੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ 643 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜੂਗੀ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਖੜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰੂਗਾ ਬੱਸ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਜੋ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਖੜਨਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਢਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਉਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜਦੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ ਢਾਬਾ, ਉਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਖੜੀ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਢਾਬਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਢਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀਆਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਨਵਾਸੀ ਨਾਲ ਨੇ ਵੋਲਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, NRI ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਖੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, 2 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 5600 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ। 5600 ਰੁਪਈਆ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੁਕਦੀ। ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ 5600 ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 40-50 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ 3500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-5000 ਤੱਕ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਲੈਣਗੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ 1200 ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 850 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ NRI ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ 80 ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ 20 ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ 20 ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਐ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਐ, ਪਨ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 80 ਤੋਂ 20 ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 1900 ਰੁਪਈਆ ਕਰਤਾ, 3500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1900 ਕਰਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1900 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਨੇ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। BMW ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ BMW ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। BMW ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਵੇਖੋ, ਫਰਜ਼ ਆ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਆਪਦਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਵਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਰੱਖੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਫੁਲਕਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਨਿੱਤ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਵੀ ਪਾਈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈਣ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੇਸ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮਗਰ, ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ, ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਫੇਕ ਆ, ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ? ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਿਆਈ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖਪਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਖਪਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 7-7 ਸਾਲ, 8-8 ਸਾਲ, 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-30, 40-40 ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ 9 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ। 5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 105 ਲੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਚਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਫੰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੰਢ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਰਡਨ ਘਟਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰਡਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਆ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਕੰਢੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੁੱਖੋਂ, ਬੱਸ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਹਰੇਕ ਰੋਡ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਮਦਰਦ TV ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਪੱਟੀ।